मेरे दोस्तों बुजुर्गों ते बेलियो GS स्टूडियो की तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान राजकुमारी दा तीसरा ते आखिरी हिस्सा। इस दास्तान की फरमाइश की है चक नंबर 209 मुराद तो बाबा अरशाद उर्फ पुन्नू, चौधरी हुसनैन, चौधरी सफियान ते चौधरी अदर ने। ये बजुर्ग साड़ियाँ दास्ताना बड़े प्यार नाल सुनते ने ते असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करने आ। मेरे दोस्तों हुण असीं आउने आ अज दी दास्तान वाले। दास्तान राजकुमारी दे दूसरे हिस्से विच असीं दस्सिया सी जदों नौकरानी ने शहजादे दी जेब विचों ओह तिन्ने चीज़ां जिहड़ियां राजकुमारी नूं इनाम विच मिलियां सन कढ के सामने रख दित्तियां ते राजकुमारी बड़ी हैरान होई। ते आउने आ हुण असीं तीसरे हिस्से वाले। राजकुमारी हैरान होई भई ये सारियां चीज़ां शहजादे कोल कित्थों आईयां ते उहने अपनी चुप तोड़ दित्ती। राजकुमारी शहजादे कोल आके की कहंदी है सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। मैनू दसो तुसी ये कित्थों आंदे, तुसी जानदे नहीं उस देश नू भी जेड़ा बदली फिरदी मैं इत्थे, तुसी जानदे नहीं इस भेत नू भी। उथे भुल आई आ मैं नाम सारे पर तुसानू कित्थों ए मिल गए जी। जेड़े सड़े सी किस्मत वाले मेरे फुल मुर्दे अज किवें खिल गए जी। ए राज किवें तुसा जान लिया है जान लिया। मैं ते परियां दे देश रहन वाली, इस गल नू कोई नहीं सी जानदा जी, नहीं गल सी किसे नू ए कहन वाली। किवें खोलिया तुसां ए राज मेरा, मैं ते बड़ियां वेख हैरान होई। किसे छोया नी मेरे बदन ताई, मैं ते जती सती हाँ जवान होई। अगों बोल शहजादा कहन लगा है कहन लगा, तेरे इश्क ने मैनू फकीर कीता। गया जंगलां विच मैं छड्ड सारे, मेरा हाल है मेरे पीर कीता। दित्ती खाक मैं नजर ना आमदा सी, आई बैठ बग्गी तेरे नाल गया। होया ओले मैं नजरां सारियां तो, ओ खाक मैं सिर विच डाल गया। जो जो कीता तू जाके घर अपने, अखा नाल मैं सारा ओ हाल डिठा। बड़ी कौड़ी जुबान सी तेरी ओते, एक बोल ना बोलिया तू मिठा। पानी सारा मुकाया मैं नान वाला, खाना नाल तेरे मैं भी खा लिया सी। जिथे तू नादी सै शहजादिए नी, तेरे नाल मैं भी नाल आसी। मेरे दोस्तों ते बुजुर्गो शहजादा उन्होंने दसदा है भाई मैं तेरे पिछे फकीर होके जंगलों में निकल गया सी ते उथे एक फकीर चिल्ला करदा पिया सी। मैं ओदी एक महीना खिदमत की ते उन्हें मैनू एक खाक दिती जिन्हों मैं अपने मत्थे ते मलिया ते मैं लोकां दियां अखां तो ओले हो गया। ते फिर मैं तेरी सारी हकीकत जानन लई तेरी बग्गी विच बह के तेरे घर गया। शहजादा किवें उन्होंने सारी हकीकत दसदा है सादक पट्टी पेश करदा है। वल्लों वर्ष दे तेनू खाना आया, तू खा के खूब तैयार होई। पाके गल लिबास शहजादियां दा, मैले कपड़ियां चों बाहर होई।
ਆਇਆ ਉੱਡਣ ਕਟੋਲਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਚੌਕਸ ਤੂੰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਸਤਾਨ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਗਏ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਜੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇਂ, ਫਿਰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਚੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੋਬਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਰਾਜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਗਾਏ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲੇਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੱਦਿਆ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ। ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੀ ਨੱਚੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ, ਰਾਜੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਖੋਏ ਬੇਪਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕੁਤਾਰ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਦਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨੱਚਣਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਮਣਾ ਪਊ। ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਊਗਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਵਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਉਹ ਤੇ ਬਤਾਵਣਾ ਪਊ। ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮਿੱਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਕਾਮਣਾ ਪਊ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੋਬੀ ਧੋਬਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੀ
ਲੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਧੋਬਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਲਕਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।